ହାଲୁଆରକେ ନା ହାଲୁଆରେନ୍ ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଚାପ୍ଟର 1 ହେଲା ହାଲୁଆରକେ ନା ହାଲୁଆରେନ୍ସ ଏକମାରିକା PYQs। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ क्वेश्चन ଥିଲା first question ହେଲା in haloarens the carbon atom of CX in haloarens the carbon atom of CX bond is CX रे CX जो ये बॉन्ड रे जो कार्बन आटम रो हाइब्रिडेशन से पचारछि X इठी हमर हो जे हालोजन X टा हमर जनरल हालोजन टा X हमर हालोजन टा इठी से पचारछि जे कार्बन रो हाइब्रिडेशन पचारछि माने कोन कार्बन रो हाइब्रिडेशन से पचारछि हाइब्रिडेशन ऑफ फॉर्मूला को नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर सो सिग्मा बॉन्ड माने गोटे जेते सब सिंगल बॉन्ड हेतबो इठी से गोटे सिंगल बॉन्ड करछि X सहित तो सिग्मा हला केते 1 प्लस हम लोन पेयर केते एठी केते जेतु कार्बन हम चारटा बॉन्ड करी C2 गोटे कर दे देछि आ तीनटा रहला इलेक्ट्रॉन ता पाखरे गोटे जोड़े तीनटा ए दीटा को नै गोटे लोन पेयर तेबे केटा लोन पेयर रहला गोटे इक्वल टू केते हला दीटा केते हला दीटा माने SP हमर SP देखि त ऑप्शन कोन अछि सो फर्स्ट ऑप्शन SP व्हाट इज SP तार कोन देला सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन SN2 रिएक्शन रो ऑर्डर पचारछि देखो SN2 SN1 SN2 जोड़ा कर हो SN1 और SN2 SN1 रे हमर कोन देखा जे फर्स्ट बोथ फ्रंट साइड अटैक फ्रंट साइड अटैक देखा जाए और बैक साइड भी ब्रोड फ्रंट साइड तन कोन रेसामिक प्रोडक्ट कहते SN1 को तो SN1 रे कोन हुए ना SN1 रे चल भाबिनियो ऑर्डरटा भाबिनियो इठी भाबिनियो गोटे कार्बन टे अछि इठी भाबिनियो CH3 इठी गोटे कार्बन से लागिछि आसो गोटे CH3 लागिछि ये भाबिनियो एटा आयोडीन से ब्रोमीन से लागिछि धर ये क्लोरीन से लागिछि क्लोरीन इठी आ गोटे अछि हमर कार्बन ये इठी गोटे हाइड्रोजन से लागिछि इठी गोटे CH3 से लागिछि आसो इठी गोटे CH3 लागिछि इठी गोटे CH3 इठी गोटे क्लोरीन आउडा बिनो इठी गोटे लागिछि कार्बन तास गोटे हाइड्रोजन इठी गोटे हाइड्रोजन इठी गोटे क्लोरीन लागिछि जेतु क्लोरीन जेतु मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से कोन करबो ना 8 इलेक्ट्रॉन नै गला परे 8 कार्बन चेन रो इलेक्ट्रॉन नै जिवो इलेक्ट्रॉन नै कि गोटे कार्बन को से गोटे पॉजिटिव चार्ज गोटे दबो कार्बन को से गोटे पॉजिटिव चार्ज दबो कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज मिली जिवो कार्बन ता अनस्टेबल हो जे त पर चार्ज आसिला से अनस्टेबल हे जिवो अनस्टेबल हबो माने कोन करिवो सी स्टेबल हबे चेष्टा करिवो स्टेबल हबे कोन करिवो जेहेतु चारिपट जो हमर CH3 जो अछि ये जो मिथाइल ग्रुप आर जनरल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये सब माने ये सब इलेक्ट्रॉन दियंती इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ओडा बुझो इलेक्ट्रॉन देबे इठी तीनटा जेहेतु हबे प्लस चार्ज अछि इठी भी प्लस अछि इठी तीनटा जते बेला को देबे इलेक्ट्रॉन तो तीन जन इलेक्ट्रॉन देबे आर आकु दीटा इलेक्ट्रॉन देबे आकु तीनटा मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देबे आकु दीटा मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देबे आकु केही देबेनी तबे जेहेतु अधिक लोक आकु अधिक इलेक्ट्रॉन मिलुची तबे अधिक स्टेबल हे जिवो आडुटा 8 रो आकु कम मिलुची तणु ये टिके लेस स्टेबल हबो आकु किछि मिलुनी तणु ये स्टेबल हबोनी तणु ऑर्डरटा हमर कोन आसी गला 3 डिग्री ऑर्डरटा हमर कोन आसी गला हमर ऑर्डरटा हमर कोन आसी गला ऑर्डरटा हमर आसी गला कोन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री जे लोकटा भाबिनो गोटे लोक इठी गोटे लोकटा अछि इठी गोटे लोकटे इठी गोटे ये तीन जण भोकर अछंती आकु तीन जण लोक खायगु देबे आकु 2 जण लोक खायगु देबे आकु केही देबेनी आकु जणे दबो
ତେବେ ଆଙ୍କୁ ଷ୍ଟେବଲ୍ କିଏ ହବ? ଏଇଟା ଆଙ୍କୁ ଷ୍ଟେବଲ୍ କିଏ? ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଭୋକ ମେଣ୍ଟିବ, ଆକୁ 3 ଜଣ ଦେବେ, ଆକୁ 2 ଜଣ ଦେବେ, ଆକୁ ଜଣେ ଦବ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଭୋକ କାହାର ଜଲ୍ଦି ମେଣ୍ଟିବ? ଆର ମେଣ୍ଟିବ। ତାପରେ ଆର ମେଣ୍ଟିବ, ତାପରେ ଆର ମେଣ୍ଟିବ। ସବୁଠୁ ଷ୍ଟେବଲ୍ କିଏ? ସବୁ ଇଏ ଏମିତି ଅର୍ଡରଟା ରହିବ ଆମର। ସେଇ ହିସାବରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଆକୁ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ମାନେ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋକା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତାକୁ ଅଧିକ ଦରକାର। ଆମର ଏଠି ମିଥାଇଲ୍ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଇଏ ହେଇଥାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡୋନେଟିଂ। ତେଣୁ ଏଠି 3ଟା ଦେବେ, ତାକୁ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇଲେ 3 ଜଣ, ଏଠି 2 ଜଣ ତାର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବେ। ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ 2 ଡିଗ୍ରୀ 0 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଠି ମୁଁ CH3 ନେଇଯିବି, ଏଠି ଜଣେ ଦବ, ତେଣୁ 3 to 1 3 2 1 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ତ ଅର୍ଡରଟା ଆମର କ'ଣ ବାହାରିଲା? 3 to 1। ଅର୍ଡର ହେଲା 3 ଡିଗ୍ରୀ 2 ଡିଗ୍ରୀ 1 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବେ ଦେଖିବା SN2 ରେ, SN2 ର ଅର୍ଡର ଦେଖିବା ଏବେ। ଆଉ SN2 ର ଅର୍ଡର ଦେଖିବା। SN2 ରେ ଆମର କ'ଣ ଇନଭର୍ସନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଥାଏ। ଏଇ ସବୁ ଧାରା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଅର୍ଡର କରିବ, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଆଟାକ ଦେଖାଯାଏ, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଆଟାକ। ତେଣୁ ଆକୁ କ'ଣ ଇନଭର୍ସନ କହନ୍ତି? ଧର ଆର ସେ ଅର୍ଡର ଭାବିନି, ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ବନ CH3 ଟିକେ CH3 ଆୟୋଡିନ ଏଠି ଅଛି CH3 ଏଠି ଆୟୋଡିନ ଲାଗିଛି, ଏଠି ଅଛି CH3 ଏଠି ଲାଗିଛି ଆୟୋଡିନ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହବ? SN2 ରେ କ'ଣ? SN2 ରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ? ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ୍ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ? ଏ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଅଟାକ୍ କରିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ୍ଟା ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଆସିକି ଆଟାକ୍ କରିବ। SN2 ରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ୍ଟା ସେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଅଟାକ୍ କରିବ, ଆକୁ ଏ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଆଟାକ୍ କରିବ, ଏଠୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରୁ ଆକୁ ଏ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଆସିକି ଏଠିକି ଆଟାକ୍ କରିବ। ଯେହେତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଆଟାକ୍ କରିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଅର୍ଡର ଜାଣିବା। ଯଦି ମୁଁ CH3 କି ଏମିତି ଲେଖିଦେବି, ଯଦି CH3 କି ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଦେବି, ଏଠି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡର ଏଚ୍, ଏଠି ଗୋଟେ 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 ଏଚ୍, 3ଟା ଏଚ୍। ଏ CH3 ମୁଁ ସେମିତି ଲେଖିଦେବି, ସବୁ CH3 କି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି। C ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ C ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଏ CH3 କୁ ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିଦେବି। ଧର ଏଠି C 3ଟା ଏଚ୍ ଲେଖିଦେଲି। ଯେହେତୁ ଆମର SN2 ରେ ଆସିକି ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ୍ଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଆଟାକ୍ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଆଟାକ୍ କରିବ, ଏଠି କ'ଣ ଥିବ? ଯେହେତୁ ଏଠି ବେଶୀ ବଲ୍କି ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ସବୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ସବୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏଠି ବଲ୍କି ଗ୍ରୁପ ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ କ'ଣ ଗହଳିଆ ଗ୍ରୁପ, ବଲ୍କି ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ଏଠି ଟିକେ। ତାର ଟିକେ କମ ବଲ୍କି, ପୁରା ଲେସ୍ ବଲ୍କି। ତେଣୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆଟାକ୍ କରିବ, ତାକୁ ଏଠି ଆଗ ସୁବିଧା ହବ ଆଟାକ୍ କରିବା। ଏଠି ଲେସ୍ ବଲ୍କି, ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ, ଏଠି ସବୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହବ। କାହିଁକି ଅଧିକ ଗହଳିଆ ଗ୍ରୁପରେ ସେ ଅଧିକ ବାଟ ଖୋଜି ଗଲାବେଳକୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗହଳି ଜାଗାରେ ଗହଳି ଅଛି, ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ଗହଳି, ଏଠି ଅଳ୍ପ ଗହଳି। ଏଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଜଲ୍ଦି ଲାଗିବ, ଏଠି ଅଳ୍ପ ଗହଳି ଅଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଲାଗିବ, ଆଠୁ ଅଳ୍ପ ଗହଳି, ଆକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ, ବହୁ ଗହଳି ଏଠି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ଡର, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 2 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା 3 ଡିଗ୍ରୀ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଧିକ ଗହଳି, ଆକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ମାନେ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ଲେସ୍ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହବ। ଆପେକ୍ଷା କିଛି ଏତେ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି। ତେଣୁ ଏମିତି ଅର୍ଡରଟା ହେଇଯିବ ଆମର, ଏଇ ଅର୍ଡରଟା ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ
ଏଇଠି ଗହଳି ଗହଳି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏଠି ଅଧିକ ଗହଳି ହେଇଥିବାରୁ ଆକୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ୍ଟା ଆସିବ ଆଟାକ୍ କରିବ। ଅଧିକ ଗହଳି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ୍ଟା ଆସିବ ଆକୁ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଟିକେ ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଆକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକୁ ସବୁଠୁ କମ୍ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ହେଲା ସେ ଅଧିକ ଅନଷ୍ଟେବଲ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ଅଧିକ ଅନଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇଯିବ। ତାଠୁ ଟିକେ ଅନଷ୍ଟେବଲ୍ ଇଏ ହେବ, ତାପରେ ଅଧିକ ଅନଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଟୋଟା ଆମର 3 to 1 ହେଇଯିବ। SN2 ଅଟୋର ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ 3 to 1 1 degree greater than 2 degree greater than 3 ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ which one is more stable? ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଯେହେତୁ କାର୍ବନ ପାଖେ ଏଠି ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଆସିଗଲା, ଯେହେତୁ କାର୍ବନ ପାଖେ ଏଠି ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଆସିଗଲା ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ଏଠି ବି କାର୍ବନ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ କାର୍ବୋକାଟାୟନ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାର୍ବୋକାଟାୟନ। ଯେହେତୁ କାର୍ବନ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ସବୁ ଅନଷ୍ଟେବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଏସବୁ ସବୁ ଅନଷ୍ଟେବଲ୍। ଏ ସବୁ ଯାକ ଅନଷ୍ଟେବଲ୍। ଷ୍ଟେବଲ୍ ଚେଷ୍ଟା କରେ କେମିତି ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେବେ। ଯେହେତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକୁ ଦରକାର। ଆଉ ବି ଆମର ଏଇଠି ମିଥାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଡୋନେଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଦେବେ। ଆଗ କାମ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଦେବେ। ଏଠି ବି ଏଠି ଯୋଡ଼େ ଦେବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଭୋକିଲା ଅଛି, ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଏଠି 3 ଜଣ ଦେବେ। ଏଠି ଇଏ ଭୋକିଲା ଅଛି, ଏଠି ଯେହେତୁ ଇଏ ଭୋକିଲା ଅଛି, ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ 2 ଜଣ ଦେବେ। ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆକୁ ଜଣେ ଦବ। ତେଣୁ ଏଠି 3 ଜଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଠି 2 ଜଣ ଦେବେ, ଜଣେ ଦବ। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କୋଉଠି ଅଧିକ ଜଲ୍ଦି କୋଉଟା ଅଧିକ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେବ। ଯେହେତୁ 3 ଜଣ ଦେଲେ ନାର ଅଧିକ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଇଏ ହେବ, ତାପରେ ଇଏ ହେବ, ତ ଆମ ଅଟୋଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଅଧିକ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେବ, ଏଇଟା ଅଧିକ ଷ୍ଟେବଲ୍, ତାପରେ ଏଇଟା ଅଧିକ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଅଟୋଟା ଏମିତି ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ। ଯେହେତୁ ଜଣେ ଏଠି କ'ଣ ଜଣେ ଅଛି ଭୋକିଲା, ଏଇ କାର୍ବନଟା ଅଛି ଭୋକିଲା, ଆକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଛି କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିକ। ଏଇ କାର୍ବନ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ। ଏଇ କାର୍ବନ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ, 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ହିସାବରେ ଯେମିତି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍ SN1 ହେଇଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଯିବ। ଏଠି ଏଇ କାର୍ବନ ପାଖରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଆପେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ଗୋଟେ ବି ମିଥାଇଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନାହିଁ। ମାନେ ସବୁଠୁ ଅନଷ୍ଟେବଲ୍ ଇଏ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଡ଼ରଟା ଏମିତି ଆସିବ ଆମର। ଏବେ ଦେଖିଦେବ ଆମର ଅର୍ଡ଼ରଟା କେମିତି ଆସିବ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆସିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଉଡ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଉଡ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍। ଉଡ୍ସ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଉଡ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍। ଧର ଆମର ଉଡ୍ସର ଆମର ବହୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଉଡ୍ସ ଖାଲି ଉଡ୍ସ ଅଛି, ଉଡ୍ସ ଫିଟିଙ୍ଗ ଅଛି, ଉଡ୍ସର ଫିଟିଙ୍ଗ ଅଛି। ଯେତେ ସବୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ ସବୁ ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1 ମାର୍କିଆ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁ ଯାକ। ତେବେ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଉଡ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍ ପଚାରିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ଉଡ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଉଡ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆମର କ'ଣ କୁହେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଲକାଇଲ୍ ହାଲାଇଡ୍ treated with sodium metal in presence of ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଆଲକାଇଲ୍ ହାଲାଇଡ୍ ନା, in presence of କାହା in presence ଡ୍ରାଇ ଇଥର in presence ରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କ'ଣ ବାହାରିବ, ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବାହାରିବ ଆମର ଆଲକେନ୍, ଆଲକେନ୍। ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ହିଁ ବାହାରିବ। এইটা ହେଲା ଉଡ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍। ଏଇଟା ଦେଲା ହୁଏନି ମିଥାଇଲ୍ ବ୍ରୋମାଇଡ୍, ଏଠି ମିଥାଇଲ୍ ହବ। ଏଠି ଆମର C3 ହେଇଛି, ଇଥାଇଲ୍, ଠିକ୍। ଏଠି ହୁଏନି ପଚାରିଛି, ଏଠି କହିଛି ହୁଏନି ଇଥାଇଲ୍ ବ୍ରୋମାଇଡ୍ ଇଜ୍ treated with ଇଥାଇଲ୍ ବ୍ରୋମାଇଡ୍, ତାହେଲେ ଇଥାଇଲ୍ ବ୍ରୋମାଇଡ୍ଟା ଇଜ୍ treated with sodium phenoxide, sodium ethoxide। ଏଟା ହେଲା sodium ethoxide, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଲା ethoxide। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଲା sodium ethoxide। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମିଥାଇଲ୍ ବ୍ରୋମାଇଡ୍ ଇଜ୍ treated with sodium ethoxide, ଦେନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମେଜର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ବାହାରିବ ଏଠି ପଚାରିଛି ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର
ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସୋଡ଼ିୟମ ଇଥୋକ୍ସାଇଡଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସୋଡ଼ିୟମ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ମିଥାଇଲ ଇଥାଇଲ ଏଠି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ଥିବ ବ୍ରୋମିନ ଲାଗିଥିବା ସହ ଯେହେତୁ ବ୍ରୋମିନ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନେଗେଟିଭ ସେ କାର୍ବନ ଚେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନେଇକି ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ଡେଭଲପ କରିପାରିବ ଆଉ କାର୍ବନ ପାଖେ ଯାହା ତା ଫଳରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆସିବ ହାରି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆସିଲା ହାରି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆସିବ ହାରି ଏଠି କ'ଣ ହବ ମାନେ CH3ON CH3ON ରେ ଏଇଟା ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ଏଇଠୁ ଆସ ବଣ୍ଡ ଲାଗିଥିବ ଯେହେତୁ ସୋଡ଼ିୟମ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ସୋଡ଼ିୟମ କ'ଣ ଚାହିଁବ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମେଟାଲ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ରଖନ୍ତିନି ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଯେହେତୁ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନେଗେଟିଭ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନେଇଯିବ ଏଠୁ ଆଠୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ଏଠି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ଏମିତି ବ୍ରେକ୍ ହବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ସୋଡ଼ିୟମଟା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଦେଇଦେଇ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନର ପୁରା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆସିବ ହାରି ଏଠି ବଣ୍ଡଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁ ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜଟା ଯିବ ଯେବେ ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲା ତେବେ କ'ଣ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଏଇ ଯୋଉ C2H ଯୋଉ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଥିଲା ଯୋଉ C2H5 ପାଖେ ଯୋଉ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ C2H5 ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଥିଲା ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯିବ କାହା ପାଖକୁ ଆମର C2H5 ଯୋଉ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆରି ଏଇ ଯୋଉ CH3O ମାଇନସ୍ ପାଖକୁ ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ରୋମିନ ପାଖେ ଯୋଉ ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ଥିଲା ଇଏ ସୋଡ଼ିୟମ ଦ୍ୱାରା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବେ ଆମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡଟା ନ୍ୟୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ବାହାରିବ ନ୍ୟୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆମର ବାହାରିବ କ'ଣ ଆମର ବାହାରିବ ସିମେଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମର ବାହାରିବ C2H5O CH3 ये कंपाउंड ना है इथाइल मिथाइल इथर कंपाउंड नाटा हमर इथाइल मिथाइल इथर तबे गला तापर कोन देला रिएक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड माने मिथाइल ब्रोमाइड माने CH3 रो CH3 रिएक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड माने CH3Br रो रिएक्शन विथ सोडियम मेटल Na एटा कोन गोटे वुड्स रिएक्शन माने कोन दबे एठी से CH3 इथेन दबो CH3 इथेन टा दबेटा को रिएक्शन से पचार व्हाट इज द रिएक्शन इमेज वुड्स द रिएक्शन इमेज वुड्स एटा को रिएक्शन एटा हला वुड्स रिएक्शन एटा हला वुड्स रिएक्शन एटा हला वुड्स रिएक्शन हां when the reaction of methyl bromide with sodium metal is known as which reaction माने कोन दला मिथाइल ब्रोमाइड माने CH3Br plus Na sodium metal in presence of a dry ether reaction टा हबो से रिएक्शन ना कोन हम कोन भारिबो एठी हम जानि कोन भारिबो एठी एटा हम रिएक्शन CH3 भारिबो CH3 बॉन्ड CH3 बाहरिबो जो इथेन टा बाहरिबो इथेन टा एटा हमर को रिएक्शन एटा हमर वुड्स रिएक्शन एटा हला वुड्स रिएक्शन एटा हला कोन एटा हला वुड्स रिएक्शन नेक्स्ट वुड्स रिएक्शन कोन होतले एक मार्क आसी परिबो 2 मार्क आसला 3 मार्क 5 मार्क पकई दो माने व्हाट इज वुड्स रिएक्शन गिव टू एग्जांपल वुड्स रिएक्शन 1 मार्क है परिबो 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क वुड्स रिएक्शन हे जिवो व्हाट इज वुड्स रिएक्शन गिव एग्जांपल एक मार्क क्वेश्चन तापर दला when ethyl iodide what happen when ethyl iodide is treated with aqueous जेहेतु इथाइल आयोडाइड जो आयोडीन टा हमर इथाइल से जो बॉन्ड करथबो जेहेतु हमर
ଆମର ଇ ଯୋଉ ଆଇଓଡିନଟା ଯେହେତୁ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଦାନି କାର୍ବନ ଚେନ୍ର ଆଇଓଡିନଟା ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ, ତେଣୁ ଇଏ କଣ କରିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନେଇଯିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନେଇଗଲା ପରେ କାର୍ବନ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଆସିବ ଏ କାର୍ବନ ପାଖରେ। ସେଇଭଳି ଏ ଆକ୍ୱେସ୍ କେ ଯଦି କେ ଓ ଏଚ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ବସିଦବ ଗୋଟେ କେ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଓ ଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଦବ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଓ ଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଦବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଜିଟିଭଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ସହ ଯେହେତୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଚାର୍ଜ ଆଟାଚ୍ଡ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ ଚାର୍ଜ, ଏ ଅପୋଜିଟ୍ ସହିତ ଏ ଅପୋଜିଟ୍ ଚାର୍ଜ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ ଚାର୍ଜ, ୟା ସହ ଏ ଆୟୋଡିନ ସହ ଆମର କିଏ ଲାଗିଯିବ। ଆମର ଯେହେତୁ କଣ ବାହାରିବ ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଆମର କଣ ବାହାରିବ ଏଠି ଆମର ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ କଣ ବାହାରିବ? ଏଠି ଆମର ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରିବ C2H5OH। କଣ ଏଇଟା C2H5OH? କଣ ଏଇଟା? ଇଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ। ଏଟା ହେଲା ଇଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ। ଏଟା ହେଲା ଇଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଇଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ। ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆମong ହାଲୋଜେନ୍, ଏଇ ହାଲୋଜେନ୍ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ହବ? ମାନେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲା କଣ HF, HCl, HBr, HI। ଯେହେତୁ ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟେବଲର ଏମିତି ସବୁ ଥାନ୍ତି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଟେବଲ ତଳୁ ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପର ତଳୁ ଥାନ୍ତି। କ୍ଲୋରିନ୍, ଫ୍ଲୋରିନ୍, କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍, ଆୟୋଡାଇନ୍ ଥାନ୍ତି ଏମିତି। ଏହା ବି ଆମର କାହା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଏସିଡ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଏସିଡ୍ ତାହାକୁ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଏସିଡ୍ ତାହାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୁଡ୍ ଏସିଡ୍ ଯେ ସହଜରେ H ପ୍ଲସ୍ ଦେଇପାରୁଥିବ, ସହଜରେ ମାନେ ଇଜିଲି H ପ୍ଲସ୍ ସେ ଇଜିଲି ଦେଇପାରିବ। ଇଜିଲି H ପ୍ଲସ୍ ଯିଏ ଦେଇପାରିବନି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା କହିଲ? ଗୁଡ୍ ଏସିଡ୍। ଯେହେତୁ ଆମର ଯୋଉ HF, ଏ ଯୋଉ ହେଲା HF, HCl, HBr, HI, ଯୋଉ ଫ୍ଲୋରିନ୍, କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍, ଆୟୋଡିନ୍, ଏମାନେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି H ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ଦବ, ଏଠି H ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ଦବ, ଏଠି ବି H ପ୍ଲସ୍ ଦବ, ଏଠି ବି H ପ୍ଲସ୍ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ଯିଏ ଭଲ ମାନେ ଇଜିଲି H ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଦବ, ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେବଲ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଗ୍ରୁପ ଗଲେ, ସବୁ ଗ୍ରୁପର ଡାଉନ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଗ୍ରୁପକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପର ଡାଉନକୁ ଯିବା, ଆମର ସାଇଜ ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ସାଇଜ ବି ଆମର ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ଆମର ସାଇଜଟା ଜେନେରାଲି ଆମର ସାଇଜ ଇନକ୍ରିଜ ହବ କେତେ? ଡାଉନ୍ ଟୁ ଗ୍ରୁପ ଗଲେ ସାଇଜ ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ସାଇଜଟା ଇନକ୍ରିଜ ହବ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଗ୍ରୁପ ଗଲେ। ସେଇ ହିସାବରେ ତ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଗ୍ରୁପ ସାଇଜଟା ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ଡାଉନ୍ ଟୁ ଗ୍ରୁପ ଗଲେ ସାଇଜ ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ମାନେ ଫ୍ଲୋରିନ ସାଇଜ ଏଡିଟେ ଥବ, ତାଠୁ ବଡ ଇନକ୍ରିଜ ହବ। କ୍ଲୋରିନ ଟିକେ ଇନକ୍ରିଜ ହବ, ବ୍ରୋମିନ ଟିକେ ଇନକ୍ରିଜ ହବ, ସେଇଠୁ ଆୟୋଡିନ ଟିକେ ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଇଜଟା ଇନକ୍ରିଜ ହବ, ଯେତେବେଳେ ସାଇଜ ଇନକ୍ରିଜ ହବନି, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିଦବ, ଯେତେବେଳେ ସାଇଜ ଇନକ୍ରିଜ ହବ, ସେତେବେଳେ ବଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କମିଯିବ। ବଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କମିବ। ବଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥଟା କମିଯିବ। ତା ସାଇଜ ଇନକ୍ରିଜ ହବ, ବଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଏ ସାଇଜ ସବୁଠୁ ଛୋଟ, ତେଣୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଧିକ ଥବ, ତେଣୁ ସହଜରେ H ପ୍ଲସ୍ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ସାଇଜ ବଡ ଅଛି, ଇଏ ଠାରୁ HF ଠାରୁ HCl ଟା ସହଜ ଦେଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଟିକେ ବଡ ଥିବ ସାଇଜ, ଟିକେ ବଣ୍ଡ ଟିକେ କମ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହବ, ଦେଇପାରିବ। ସେଭଳି HBr, HCl ଠୁ ଅଧିକ HCl ଠୁ ସହଜ H ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଦବ HBr ଟା। କିନ୍ତୁ ଆମର ରହିଲା ଯୋଉ HI ଟା, ସବୁଠୁ ବଡ ହେଲା HI ର, ଯେହେତୁ HI ର ସାଇଜ ଟା ସବୁଠୁ ବଡ, ତେଣୁ ଆମର ବଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ସବୁଠୁ କମ HI ର। ଯେହେତୁ ସାଇଜ ସବୁଠୁ ବଡ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାର ବଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବି କମିଯିବ। ବଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କମିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କମିଯିବ, ସେ ସହଜରେ H ପ୍ଲସ୍ ଟା ଦେଇଦବ। ସହଜରେ H ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଦବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗୁଡ୍ ଏସିଡ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ HI ଟା ହାଲୋଜେନ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଏସିଡ୍ ହେଇଗଲା। କନସେପ୍ଟ ଆମର କଣ ଲାଗିଲା? ଯାହାର ସାଇଜ ବଡ, ତାର ବଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କମାନ୍, ସେ ସହଜରେ ବଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବ। ବଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସହଜରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିକି H ପ୍ଲସ୍ ଦେଇପାରିବ। ଯେହେତୁ HF ର ସବୁ ସାଇଜ ଛୋଟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବହୁତ ଅଧିକ ଥବ, ତେଣୁ ସେ ସହଜରେ H ପ୍ଲସ୍ ଦେଇପାରିବନି। HCl ରେ HF ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଥବ, ଟିକେ ବଡ ସାଇଜ, ତେଣୁ HF ତୁଳନାରେ HCl ଜଲ୍ଦି ଦେଇଦବ ଟିକେ। HCl ତୁଳନାରେ HBr ଜଲ୍ଦି ଦେବ। କିନ୍ତୁ HI ର ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ସାଇଜ ଅଛି, କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍ ଭିତରୁ ଆୟୋଡିନର ସାଇଜଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ବଣ୍ଡ ସବୁଠୁ କମ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ସହଜରେ H ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଦବ। ଏ H ପ୍ଲସ୍ ଟାକୁ ସେ ସହଜରେ ଦେଇପାରିବ।
ତେଣୁ ଆମର HIଟା ହେଇଯିବ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ଆମର କିଏ ହେଇଯିବ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ଆମର କିଏ ହେଇଯିବ ହାଲୋଜେନ୍ ହିସାବରେ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ଆମର ସାଧାରଣ ହେଇଯିବ କିଏ HIଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ହାଲୋଜେନ୍ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ହାଲୋଜେନ୍ ହିସାବରେ କୋଉଟା HIଟା ଆମର ଆସିବ HIଟା ବୁଝିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ତାପରେ କଣ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାବିନ ଇଥାଇଲ ବ୍ରୋମାଇଡ୍ is treated with KCN potash cyanide যেহেতু ଆମର ଏଠି ସେଇ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ବ୍ରୋମିନ୍ ଆସ ବନ୍ଦ କରିଛି ଯେହେତୁ ବ୍ରୋମିନ୍ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ ସିଏ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନେଇଯିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କାର୍ବନ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆଇଲା ଯେତେବେଳେ KCN ଭାଙ୍ଗିବ K ପ୍ଲସ୍ ମିଳିବ ଆଉ CN ମାଇନସ୍ ଆକାରରେ ବାହାରିବ ଆମର ଯେହେତୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ C2H5 ସହିତ ଯେହେତୁ C2H5 ପ୍ଲସ୍ ଆକାରରେ ଅଛି ଆପକୁ CN8 ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ସେଇଭଳି ଏ ଯୋଉ ବ୍ରୋମିନ୍ ସହିତ ଆମର K ଲାଗିଯିବ ଆମର ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ଟଟା କଣ ବାହାରିବ C2 ଆମର ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ଟଟା କଣ ବାହାରିବ ଆମର ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରିବ ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବାହାରିବ ଆମର C2H5 C2H5CN ଆମର ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବାହାରିବ ଆମର C2 ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ C2H5CN ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମର ବାହାରିବ C2H5CN ଯେହେତୁ ଆମର KCN ଭାଙ୍ଗିଲେ K ପ୍ଲସ୍ CN ମାଇନସ୍ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଆମର C2H5 ମିଥାଇଲ ବ୍ରୋମାଇଡ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେହେତୁ ବ୍ରୋମିନ୍ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନେଗେଟିଭ ସିଏ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନଟାକୁ ନେଇଯିବ ତାପରେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆସିବ ଭାରି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କାର୍ବନ ଚେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ରହିଲା ସେ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଆମର OH CN ଦ୍ୱାରା ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ହେବ ତେଣୁ ଆମର ହେଇଯିବ ଇଥାଇଲ କ୍ୟାନାଇଡ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଲା when bromine when benzene is treated with bromine in presence of anhydrous AlCl3 then ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରୋମିନେସନ ରିଆକ୍ସନ ବୁଝିଲ ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରୋମିନେସନ ରିଆକ୍ସନଟା ଯେହେତୁ ବେଞ୍ଜିନଟା ଆମର କେମିତି ଥାଏ ବେଞ୍ଜିନ ଯେତେବେଳେ ଥବ ବେଞ୍ଜିନ ପାଖରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଥବ କଣ ଏଇଟା ଯଦି ଶୂନ ନଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲଟା ନଥିବ ବେଞ୍ଜିନ ଏଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଥବ ଏଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଥାଏ ବେଞ୍ଜିନ ହିସାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଥାଏ ତାର ସେ ବନ୍ଦ ଏଠି ଗୋଟେ କରିଥାଏ ତାର ଏ ବେଞ୍ଜିନ ଏମିତି ଥାଏ ଏ ଗୋଲ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତା ଭିତରଟା ଏମିତି ହାଇବ୍ରିଡେସନ ଯୋଉ ସେମିତି ହେଇଛି ହାଇବ୍ରିଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେଇଟା ଜେନେରାଲି ବେଞ୍ଜିନଟା ଆମର ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଘୁରୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଲଟା ଦେଖାଯାଏ ନହେଲେ ବେଞ୍ଜିନ ଏମିତି ଥାଏ ଜେନେରାଲି ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରୋମିନ୍ ଇଏ ଆମର ତିନିଟା ଷ୍ଟେପରେ ଜେନେରାଲି ରିଆକ୍ସନଟା ଆମର ହବ କେମିତି ହବ ନା ଦେଖିବ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରୋମିନ୍ ଏମିତି ହବ ବ୍ରୋମିନ୍ ସହ ଇଏ ବ୍ରୋମିନ୍ ଭିତରେ ହେଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ବଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ହବ ମାନେ ଗୋଟା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆସିବ ଭାରି ଗୋଟା ପାଖକୁ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆସିବ କାହିଁକି ତମେ କହିବ ଆମର ତ ବ୍ରୋମିନ୍ ସମାନ ଅଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ ତାଙ୍କ ହୋମୋଲାଇଟ୍ ଡିଭିଜନ ହବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପିଆର ଡଟ୍ ଆସିବା କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆର ଡଟ୍ ଆସିବା କଥା ରାଡିକାଲ ଆସିବା କଥା ନା ସେଇଟା କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ୟୁଭି ଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ସନଲାଇଟ୍ ଦିଆଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ୟୁଭି ଲାଇଟ୍ ସନଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏଇଟା ଏ କେସ୍ ଆଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ଦିଆହେଇନି ନା ୟୁଭି ଲାଇଟ୍ ଅଛି ନା ସନଲାଇଟ୍ ଅଛି ତେଣୁ ବ୍ରୋମିନ୍ ଭିତରେ ବଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ହେଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ବଣ୍ଡ ହବ ଗୋଟା ପାଖକୁ ଯିବ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଗୋଟା ପାଖକୁ ଯିବ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ସେଇ ହିସାବରେ ଗଲା ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଗଲା ତେଣୁ ବ୍ରୋମିନ୍ ବ୍ରେକ୍ ହବ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଏଠି ଥବ ଏ ଯୋଉ AlCl3 ନା ଜେନେରାଲି ଏଟା AlBr3 ଥାଏ ଏଟା AlBr3 ଏଟା ହେଲା AlBr3 ଥାଏ এটা AlBr3 ଥାଏ AlBr3 ଏ AlBr3 ଟା ନୁହଁ ଯେମିତି ମେଟାଲଟା ସଦାବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଦେଇଦିଏ AlBr3 ସଦାବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟାଣି ଆଣିବ ତା ଆଡ଼ିକି ସଦାବେଳେ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଦାବେଳେ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ ଜେନେରାଲି ଇଏ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଯୋଉଠି ଥବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଥବ କି ଯାହା ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଥବ ସେ ତାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦବ ଯେହେତୁ ଏ AlBr3 ଟା
ଏଇଟା ଏଲ୍ ସିଲ୍ ଏଇଟା ହବ ଏଲ୍ BR3 ଟା ଏଲ୍ BR3 ଟା BR3 ଟା ଯେହେତୁ ଏଲ୍ କଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦେଖିବ ମାନେ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠି ଯେହେତୁ ବ୍ରୋମିନ୍ ଟା ଅଛି ଇଏ ବ୍ରୋମିନ୍ କି ଟାଣି ଆଣିକି ନେଇଯିବ ହରି ଇଏ ବ୍ରୋମିନ୍ କି ସେ ନେଇଯିବ ନେଇଗଲା ପରେ କଣ ହବ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରୋମିନ୍ କାଣି ଯିବ ଆଣିବନି ହେରି ସେ କେମିତି କନଭର୍ଟ ହବ କହିଲ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରୋମିନ୍ ଟାକୁ ଆଣିଯିବ ସେ LBr4 ମାଇନସ୍ କଣ ଯୋଉ ମାଇନସ୍ ଯୋଉଟା ଆଣିଲା ନା ଯେହେତୁ LBr3 କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଆଣିକି ଏ ଯୋଉ ଏଲ୍ କୋଉଥିରେ କଣ LBr4 ର ମାଇନସ୍ ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରୋମିନ୍ ଟା ଆଣିବ ହେରି ମୁଁ କହିଲି ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନବାକୁ ଚାହେଁ ଆମର କଣ ବଞ୍ଚିଲା ବ୍ରୋମିନ୍ Br+ ଟା ବଞ୍ଚିଲା ଏଇ Br+ ଟା ଯାଇକି ଏବେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ କି ଆଟାକ୍ କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଏଇ Br+ ଟା ଯାଇକି ଏଇ ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ କି ଆଟାକ୍ କରିବ ଆଟାକ୍ କଲେ ତ କଣ ହବ ଆମର ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଟା ଥବ ଏଇଟା ହେଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ପୁଣି ବ୍ରେକ୍ ହବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟା ପକ ଆସିବ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆଉ ଗୋଟା ପକ ଆସିବ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ କେମିତି ଘଟଣା ହେଇଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଏ ପଜିଟିଭ ଯିବ ହେରି ଏ ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଆସିବ ହେରି ଇଏ ବ୍ରୋମିନ୍ ଏଇ Br+ ଟା ଯାଇକି ଆଉ ଏଇ ନେଗେଟିଭ କୁ ଆଟାଚ୍ ହେଇଯିବ କେମିତି କେସଟା ହବ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଥବ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରୋମିନ୍ ଆମର ଆଇଲା ଏଠି ମାଇନସ୍ ଥବ ଏଠି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଥବ ଏଠି ଆମର ବ୍ରୋମିନ୍ ଲାଗିଗଲା ଏ ବ୍ରୋମିନ୍ ପାଖେ ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଥବ ଏମିତି କେସ୍ ଆସିବ ହେରି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ଏମିତି କେସ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଥିଲା ଏମିତି କେସ୍ ଆଇଲା ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଆଇଲା ଏ ନେଗେଟିଭ ସହ ପଜିଟିଭ ସେଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଗଲା କାର୍ବନ ଟା ତେବେ ଏ ଯୋଉ LBr3 ନୁହଁ ଯେହେତୁ ୟା ପାଖେ ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ଆଇଲା ଇଏ ବି ଅନଷ୍ଟେବଲ ହେଇଗଲା ଯୋଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ଆସିବ ସିଏ ଅନଷ୍ଟେବଲ ହେଇଯିବ ଇଏ ବି ଅନଷ୍ଟେବଲ ହେଇଗଲା ଇଏ ବି କଣ କରିବ ନା ଏବେ ଇଏ H+ ଖୋଜିବ H+ ଟାଣି H+ ଏବେ ଖୋଜିବ ଯୋଉଠି H+ ଥବ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ ଇଏ ନା H+ କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ଇଏ ନା H+ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ଯୋଉଠି H+ ଦେଖିବ ଆଣିବନି ଯେହେତୁ ଏଠି H ଅଛି ଇଏ H+ କୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ ଇଏ H+ କୁ ପୁରା ଟାଣି ନେଇଯିବ ତାକୁ ନେଇଯିବ ଏ H+ କୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ ତାକୁ ଏ H+ ଆକାରରେ ତାକୁ ନେଇଯିବ H+ ଆକାର ନେଇଗଲା ପରେ ଆମର କଣ ରହିବ ଏବେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଟା H+ ଆକାର ଯେତେବେଳେ ଆମର ନେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ H+ ଆକାର ନେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ H+ ଆକାର ନେଇଗଲା ପରେ ଆମର LBr3 କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ LBr4H ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏ ଗୋଟେ H+ ନେଇକିରି ଆମର ବେଞ୍ଜିନ୍ ଟା କେମିତି ହବ ନା ବେଞ୍ଜିନ୍ ଗୋଟେ H+ ଦେଇଦବ ମାନେ ଆପକୁ କଣ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଦେଇଦେଲା କଣ ଯେତେବେଳେ H+ ଦେଇଦବ ମିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମିଥିଲା ଏଠି ବ୍ରୋମିନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଏ H+ ଦେଇଦବ ଏଠି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆଇଲା ଏଠି ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆଇଲା ଏଠି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ଥିଲା H+ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆଇଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆଇଲା ତେବେ ଏଇ ଦି ଜଣ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ବଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଦେବେ ତାହେଲେ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ କରିଦେବେ ତାପରେ ଆମର କେମିତି କେସ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମର ବେଞ୍ଜିନ୍ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଯିବ ଏବେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରୋମିନିୟମ ଲାଗିଯିବ ଗଲା ଏମିତି ରହିଲା ଆମର ଗୋଲଟା ହେଇଗଲା ତାର ଏମିତି ବ୍ରୋମିନ୍ ଟା ଏମିତି ଲାଗିଯିବ ବେଞ୍ଜିନ୍ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଯିବ ଫାଷ୍ଟ କଣ ହବ ନା ବ୍ରୋମିନ୍ ଭିତରେ ବଣ୍ଡଟା ବ୍ରେକ୍ ହବ ଯେହେତୁ ଗୋଟା ପଜିଟିଭ ଯିବ ଗୋଟା ନେଗେଟିଭ ଯିବ ଇଏ ନେଗେଟିଭ ଯେହେତୁ LBr3 ଟା ଆମର ସଦାବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଇଏ ବ୍ରୋମିନ୍ ମାଇନସ୍ ନେଇକି LBr4 ମାଇନସ୍ ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଇଏ LBr4 ମାଇନସ୍ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରୋମିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟା ରହିଲା ଇଏ ଯିବ ଆମର ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ କି ଆଟାକ୍ କରିବ ଯେତେବେଳେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ ଆଟାକ୍ କରିବ ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଥବ ଏ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଇକି ଗୋଟା ପାଖକୁ ପଜିଟିଭ ଯିବ ହରି ଗୋଟା ପାଖକୁ ନେଗେଟିଭ ଯିବ ହରି ଯୋଉ ବ୍ରୋମିନ୍ ପଜିଟିଭ ଥିଲା Br+ ଟା ଆଟାକ୍ କରିବ Br+ ଟାକୁ ଆଟାକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ବ୍ରୋମିନ୍ ଲାଗିଗଲା ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ରହିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଅନଷ୍ଟେବଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉ LBr3 ମାଇନସ୍ ଥିଲା ଯୋଉ LBr3 ଥିଲା ଯୋଉ LBr3 ଟା Br4 ମାଇନସ୍ ଟା ସେଇଟା ବି ଅନଷ୍ଟେବଲ ହେଇଗଲା ତେବେ LBr3 କଣ କରିବ ଏଠୁ H ଥବ H ରୁ ଏଠୁ ଗୋଟେ H+ ନେଇଯିବ ଏଠୁ H+ ନେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେ H+ ନେଇଯିବ ଏଇଟା LBr4H କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆସିବ ଏଠି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆସିବ
ଏଠି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆସିବ ଭାରି। ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଡଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଇଥିଲା ନଥିଲା, ଏବେ ଇଏ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ସେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଟା ତିଆରି କରିଦେବେ, ଗଲା ହେଇଗଲା ବ୍ରୋମିନ୍ ଏଠି ଲାଗିଗଲା, ଗଲା ଇଏ ବଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବି ସରିଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତା କ୍ଷମତା ହରେଇ ବସିଲା। ଏବେ ଆମର ବ୍ରୋମିନ୍ ଏଠି ବ୍ରୋମିନ୍ ଲାଗିଲା, ଆମର ତିଆରି ହେଇଗଲା ବ୍ରୋମୋବେଞ୍ଜିନ୍। ଶେଷ ଫାଇନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମର କଣ ବାହାରିଲା? ବ୍ରୋମୋବେଞ୍ଜିନ୍। ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟଟା କଣ ବାହାରିଲା? ବେଞ୍ଜିନ୍, ବ୍ରୋମୋବେଞ୍ଜିନ୍। ସେଟା ବେଞ୍ଜିନ୍ ଟା ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଥିବ, ନହେଲେ ମାର୍କ ଟା ଦେବେ, ମାର୍କ କଟିଯିବ। ବେଞ୍ଜିନ୍ ଚିତ୍ରଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କରିବ। ଏପାର୍ଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା, ବେଞ୍ଜିନ୍ ମାର୍କ କଟିଯିବ। ବ୍ରୋମିନ୍ ତଥାପି ଏପାର୍ଟ ସେପଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉଠୁ ଭଲ ହବ। ବେଞ୍ଜିନ୍, ବ୍ରୋମୋବେଞ୍ଜିନ୍ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରୋମିନେସନ୍। ସେପରି କ୍ଲୋରିନେସନ୍ ହବ, ସେଠୁ ନାଇଟ୍ରେସନ୍ ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ଯିବ ଭାରି। ତାହେଲେ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଫଲୋଇଂ ହାଜ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗେନ୍ ଏନ୍ଥାଲପି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯାହାର ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କିଏ ଗେନ୍, କାହାର ଟାଣିବା ସହିତ ଅଧିକ ଦବ, ଯାହାର କ୍ଲୋରିନ୍ର, ବ୍ରୋମିନ୍ର, ଆୟୋଡିନ୍ର ଅର୍ଡର ହେଇଗଲା, କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍, ଆୟୋଡିନ୍ ଅର୍ଡର ଶେଷ। ତାପରେ ହେଲା ଭାଟିଛି ଡାଇହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଡାଇହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆମର କଣ ହବ? ଡାଇହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆମର କଣ ହବ? ଆମର ଯେତେବେଳେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ଡାଇଜୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସହ, ଯେତେବେଳେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ଡାଇଜୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଥବ, ଏଠି ଗୋଟେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ଡାଇଜୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଥବ, BDC N2 ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ବଣ୍ଡ Cl। ସରି ଏଇଟା ପଛକୁ ଦେଖିବା ଟିକେ, ଏଇଠି ଦେଖିଦେଉଛି, ଏଇଠି କରିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ କହିଛି, ବେଞ୍ଜିନ୍ ଡାଇଜୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆମର ଆନିଲିନ୍ କନଭର୍ଟ ହବ କେମିତି? ମାନେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ଡାଇଜୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଥବ, ଏଠି ବେଞ୍ଜିନ୍ ଡାଇଜୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଥବ, ବେଞ୍ଜିନ୍ ଡାଇଜୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ BDC ମାନେ କଣ? N2 ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ବଣ୍ଡ Cl, ବେଞ୍ଜିନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କାହା ସହିତ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ହବ? NaNA2 ପ୍ଲସ୍ HCl ସହ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଆନିଲିନ୍ କଣ ଦେଇଦବ? କଣ ଦବ? ଆନିଲିନ୍। ଏଇ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମର କଣ କହନ୍ତି? ଆନିଲିନ୍ ଦବ, NH3 ଦେଇଦବ, NH2 ଦବ। ଏଇ ଯୋଉ NaNA2 HCl ବଦଳରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି HNO2 ବୋଲି ଲେଖିପାରିବି, HNO2 ବି ଲେଖିପାରିବି, HNO2 ଲେଖିପାରିବି। କଣ ହବ? when benzene diazonium chloride BDC is treated with NaNA2 HCl or HNO2 then aniline is formed। ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଯିବ। ଗଲା ହଟିଛି ଡାଇଜୋନିୟମ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଗଲା। ଏଇଟା ଦିମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜେନେରାଲି, ଏଇଟା ତ ପୁରା ଦିମାରିଆ ପଡିବ, କମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆସିବା ନାହିଁ। ହଉ ଦେଖ, ଏଇଟା ବି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କୋଉ ଭଳିଆ ରିଆକ୍ସନ୍ ମେକାନିଜମ୍ କହିଲେ? ଆରି ଭଳିଆ ମେକାନିଜମ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏବେ କଣ ହବ? ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଲିଭେଇଦବା, ଯେହେତୁ ମୋର ଏଠି କଣ ଅଛି, କଣ କହିଲି ତାରି ଭଳିଆ ହବ। ଦେଖ କଣ ହବ ନା, ଏଠି କଣ ହବ? ଯେହେତୁ ଏଠି CH3Cl ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ମୁଁ କହିଲି ଫାଷ୍ଟ ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହବ, ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହବ। କଣ ଫାଷ୍ଟ ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହବ ମାନେ କଣ ହବ? ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ବଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ହବ, ଆଙ୍କ ବଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ହବ। ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଡଟା ବ୍ରେକ୍ ହବ, ଆପକୁ ମାଇନସ୍ ଆସିବ, ଯେହେତୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ନେଗେଟିଭ୍, ଆପକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଆଇଲା ହାରି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ AlCl3 ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ କଣ ନବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେଣୁ ଇଏ Cl ମାଇନସ୍ କୁ ନେଇଯିବ, ନେଇ କଣ କନଭର୍ଟ କରିଦବ? AlCl4 ମାଇନସ୍ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ମାଇନସ୍ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ CH3 ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ବେଞ୍ଜିନିଂ ଆଟାକ୍ କରିବ। ଯେତେବେଳେ CH3 କେମିତି କରିବ? ମାନେ ବେଞ୍ଜିନିଂ ଏମିତି ଥିଲା, ଇଏ ବେଞ୍ଜିନିଂ, ଏଠି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ, ସରି ଗଲା ଏଠି ବେଞ୍ଜିନ୍ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ବେଞ୍ଜିନିଂ ଥିବ ଗୋଟେ, ଯେତେବେଳେ ବେଞ୍ଜିନିଂ ଥିଲା, ଏଠି ତ ଡବଲ ବଣ୍ଡ, ଏଠି ତ ଡବଲ ବଣ୍ଡ, ଏଠି ତ ଡବଲ ବଣ୍ଡ। ଯୋଉ CH3 ପ୍ଲସ୍ ଟା ଆସିବ, ଯୋଉ CH3 ପ୍ଲସ୍ ଆସି ଏବେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ଆଟାକ୍ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ଆଟାକ୍ କରିବ, ମୁଁ କହିଲି କଣ? ବଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ହବ। ଏଠୁ ଏ ବଣ୍ଡଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଗକୁ ଆସିବ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ, ଆଗକୁ ଆସିବ କଣ? ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଆସିବ। ଏବେ କଣ କରିବ? ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଇଗୁଡ଼ିକ CH3 ପ୍ଲସ୍, ଇଏ ଆସି ଆକୁ ଆଟାକ୍ କରିବ, ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଆକୁ ଆଟାକ୍ କରିବ। କୋଉଟା ଇଏ କଣ କନଭର୍ଟ କରିଦବ, ଏମିତି ହେଇଯିବ। ମୋର ଇଏ ହେଇଯିବ କଣ? CH3 ବଣ୍ଡଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଯୋଉ CH3, ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ,
ବଣ୍ଡ ବଣ୍ଡ ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଥବ ଆମର ଏବେ ଏଇଟା ଅନଷ୍ଟେବଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନଷ୍ଟେବଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, এইটা ଗୋଟେ ଅନଷ୍ଟେବଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନଷ୍ଟେବଲ ଯେହେତୁ ଆପେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆଇଲା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆଇଛି ଏଇଟା ଅନଷ୍ଟେବଲ ହେଇଗଲା। ଆମର ଏବେ ଯୋଉ ଥିଲା AlCl4 ର ହୋଲ ମାଇନସ, এইটা ବି ମାଇନସ, এইଟା ବି ଗୋଟେ ଅନଷ୍ଟେବଲ ଥିଲା, ଇଏ ଏବେ କଣ H ପ୍ଲସ, ଏଇ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ H ପ୍ଲସ ଟାଣିବ ହରି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ H ପ୍ଲସ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ H ପ୍ଲସ ଟାଣିଲା ପରେ ଏଇଠି କଣ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ତିଆରି କରିଦବ। ଦେଖ କଣ ହବ, ଥିଲା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଟା ବିଭିନ୍ନ ମିଥିଲା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଟା ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା, ଏଠି CH3 ଡବଲ ବଣ୍ଡ, ଏଠି CH3 ଏଠୁ ସେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ H ପ୍ଲସ୍ ନେଇଗଲା ପରେ AlCl4 H ପ୍ଲସ୍ ନେଇକି LCl ଏଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଠି କଣ ରହିଲା, ଆମର ମାଇନସ ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଇ ମାଇନସ ଚାର୍ଜ ଆଉ ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଦି ଜଣ ମିଶି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଦେବେ। କଣ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆମର ହେଇଗଲା, ମୋ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କଣ ବାହାରିଲା, CH3 ବଣ୍ଡ ଏଇଟା ନା ହେଲା ଟଲ୍ୟୁଇନ୍ ଏଇ କମ୍ପାଉଣ୍ଡଟା, ଏଇ ଯୋଡେ ୟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଟା ତିଆରି କରିଦେବେ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ରେ, CH3 ଟଲ୍ୟୁଇନ୍ ବାହାରିଯିବ। এটা ফ্রেডরিক ক্লার্ক আলকাইলেশন এই রিঅ্যাকশন বিনা ମୋର କମ୍ପାଉଣ୍ଡଟା କଣ ବାହାରିବ, ମୋର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଏଠି କଣ ବାହାରିବ, ରିଙ୍ଗ CH3 ଟଲ୍ୟୁଇନ୍। ତମେ ଏଇଠି ଭାବିନ, ମୁଁ ଯୋଉ କଲି ଏଠି CH3 ଟାକୁ ଏଠି ଲଗେଇଲି, ତମେ CH3 କୁ ଏଠି ଲଗେଇ ପାରିବ, ଏଠି ଲଗେଇ ପାରିବ, ଏଠି ଲଗେଇ ପାରିବ, ଏଠି ଲଗେଇ ପାରିବ, ଯୋଉଠି CH3 ଲଗେଇ ପାରିବ, ସବୁ ସମାନ। ବୁଝିଲ, ଫାଷ୍ଟ କଣ ହବ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଡଟା ବ୍ରେକ୍ ହବ, କ୍ଲୋରିନ୍ ଯେହେତୁ AlCl3 ଆମରଟା ହେଲା କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନେବାକୁ ଚାହେଁ, ଇଏ Cl2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନେଇଯିବ, ଝାମ୍ପିକିନା ମାରି ବସି ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ, ତୁ ମତେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଦେ, ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଆଣିବି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନେଗେଟିଭ, ସିଏ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବନି, ତେଣୁ ଇଏ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ, ଟାଣି ଆଣିକି ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦବ, ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିକି AlCl4 ରେ ସେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, AlCl4 ମାଇନସରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ CH3 ପ୍ଲସ୍ ରହିଲା, ଇଏ ଏବେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ଆଟାକ୍ କରିବ, ଯେହେତୁ ବେଞ୍ଜିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରିବ, ଏଠି ଯୋଉ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଥବ, ଏଠି ଯୋଉ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଏମାନେ ଥିବେ, ଏମାନେ ବ୍ରେକ୍ କରିବେ, ଗୋଟା ଭାଗ ପଜିଟିଭ ପଳେଇବ, ଗୋଟା ଭାଗ ନେଗେଟିଭ ପଳେଇବ, ଇଏ CH3 ପ୍ଲସ୍ ଟା ନେଗେଟିଭ ଆଟାକ୍ କରିବ, ପଜିଟିଭ ଅଛି, ସେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଖୋଜିବ, ସେ ନେଗେଟିଭ ପଳେଇବ, ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ପଳେଇଲା ପରେ CH3 ପ୍ଲସ୍ ପଳେଇଲା, ଆମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବାହାରିଗଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବାହାରି ଯାଇଥିବ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏମିତି ରହିଲା, ଏମିତି ଏଠି CH3 ଲାଗିଗଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ବି H ଗୋଟେ ଥବ, ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ରହିଲା, ଏବେ AlCl4 ଟା ଆମର କଣ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଖୋଜିବ, ଯେହେତୁ ଅନଷ୍ଟେବଲ, ଇଏ ଚାର୍ଜ ରହିଲା ମାନେ ଯୋଉଟା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଅନଷ୍ଟେବଲ, ଇଏ ଷ୍ଟେବଲ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, AlCl4 ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ, ଟାଣି ଆଣିବ, H ପ୍ଲସ୍ ଟାଣି ଆଣିବ, ଗୋଟେ H ପ୍ଲସ୍ ଟାଣି ଆଣିଲା ପରେ ଗଲା, ଆଗକୁ ମାଇନସ ଚାର୍ଜ ଆଇଲା, ଇଏ ମାଇନସ ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ଗଲା, ବଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଦେବେ, ଗଲା ଏଠି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ଏଇଠି CH3 ତ ଲାଗିଥିଲା, ଇଏ ପଜିଟିଭ ବି ଗଲା ଭୁଲିଗଲା, ଇଏ ନେଗେଟିଭ ଭୁଲିଗଲା, ଗଲା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆମର ବାହାରିଗଲା ଏମିତିଆ। ଗଲା ଟଲ୍ୟୁଇନ୍ ବାହାରିଗଲା, ଶେଷ। ଇଏ ରିଆକ୍ସନ ହେଲା ଫ୍ରିଡେଲ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆଲକାଇଲେସନ, ଫ୍ରିଡେଲ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆଲକାଇନେସନ ରିଆକ୍ସନ ଏଟା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ତମ ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ, ଏଇଟା ବି ସେଇଭଳିଆ କରିବ, ଏଇଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ହବ, ଏଠୁ ଏମିତି ବଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ହବ, AlCl3 ଟାକୁ ଯେହେତୁ ମାଇନସ ଆସିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ, AlCl3 କ୍ଲୋରିନ୍ ନେଇଯିବ, ନେଇକି AlCl4 ମାଇନସରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଏବେ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଇ କମ୍ପାଉଣ୍ଡଟା, ଏଠି ଯୋଉ ବଣ୍ଡ ଥବ, ଏଠି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ଥବ, ଏଠି ଯୋଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥବ, ଏଠି ଥବ, ଏଇ ବଣ୍ଡଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ, ପାଖକୁ ପଜିଟିଭ ଆସିବ ହରି, ପାଖକୁ ନେଗେଟିଭ ଆସିବ ହରି, ଏଇ କମ୍ପାଉଣ୍ଡଟା ଯିବ, ଏଇ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ କମ୍ପାଉଣ୍ଡଟା ଯାଇକି ଯୋଉ ଯେହେତୁ ତା ପାଖକୁ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆସିବ ହରି, ପାଖକୁ ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିଲା, ଇଏ ଯାଇ ନେଗେଟିଭ ଆଟାଚ୍ ହେଇଯିବ, ଆଟାଚ୍ ହେଲା କଣ କରିବ, ଆଟାଚ୍ ହେଇକି କଣ କରିବ, ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ,
CH3 ଆଟା ସେ କ'ଣ CH3CO CH3CO ହେଇଗଲା ଗଲା। ଏବେ ଯୋଉ AlCl4 ମାଇନସ୍ ଇଏ ଏଠି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଥବ ଇଏ ଗୋଟେ H+ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ H+ ଟାଣି ଆଣିବ। H+ ଟାଣି ଆଣିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଏବେ H+ ପଳେଇଲା। H+ ପଳେଇଲା ପରେ ଆ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ରହିବ। ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଏବେ ବଣ୍ଡଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ରହିଲା ଗଲା ବଣ୍ଡ ରହିଲା ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ ଗାୟବ ହେଇଯିବ। ଆଉ AlCl4 ବି ଗୋଟେ H+ ନେଇକି AlCl4H ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଗଲା ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ କ'ଣ ବାହାରିବ ଏଇଟା ମନକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ହବ। ଏସବୁ ଆମର ସରି ଏଇଠି କରିଦେଉଛି ମୋର ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବାହାରିବ CH3CO। এইটা আমার ହେଲା ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ଗୋଟେ ଆସାଇଲେସନ୍। এই ରିଆକ୍ସନ ହେଲା ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ଗୋଟେ ଆଲକାଇଲ୍ ଆସାଇଲେସନ୍। ଫ୍ରିଡେଲକ୍ରାଫ୍ଟ ଆସାଇଲେସନ୍ ହେଲା ବୁଝିଲ। ଏମିତି 15ଟାକ ଏଇ 15ଟାକ ପୁରା ହାଲୋଆରେନ୍ସ ଆଉ ହାଲୋଆରେନ୍ସ ଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ହାଲୋଆରେନ୍ସ ଆଉ ହାଲୋଆରକେନ୍ସ ପୁରା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୁରା ଆମେ ପୁରା ହାଲୋଆରେନ୍ସ ଆଉ ହାଲୋଆରକେନ୍ସ ଏଇ ଯୋଉ ହାଲୋଆରେନ୍ସ ଆଉ ହାଲୋଆରକେନ୍ସର ପୁରା ଏକ ମାରିକାତକ 15ଟାକ ପୁରା 2025 ଠାରୁ ଏଇଥିରେ 2025 ଠାରୁ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲୋଆରକେନ୍ସ ଆଉ ହାଲୋଆରକେନ୍ସ ଯେତେ ସବୁ ଏକ ମାରିକା ପଡ଼ିଥିଲା ଟୋଟାଲ 15ଟା ପଡ଼ିଥିଲା। 15ଟାରୁ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରାୟ ସବୁ ରିପିଟ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 15ଟା ମେନ୍। ଏଇ 15ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ହାଲୋଆରକେନ୍ସ ଆଉ ହାଲୋଆରେନ୍ସ ପାଖାପାଖି 90% ଏକ ମାରିକା ପ୍ଲାକ୍ ହେଇଯିବ। 90% ଏକ ମାରିକା ପୁରା ହେଇଯିବ ଏକ ମାରିକା ପୁରା ହାତରେ ହାଲୋଆରକେନ୍ସ ଆଉ ହାଲୋଆରେନ୍ସରୁ। ହଉ ସଇଲା। ତାପରେ ହଁ ତମକୁ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥବ କୋଉଥିରେ ଆମର ଆଇପାକ୍ ନେମିଙ୍ଗ କି ଭାବିନ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମର ଆଇପାକ୍ ନେମିଙ୍ଗ ଆପଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଲକୋହଲ ଫେନୋଲ୍ ସେ ଚାପ୍ଟର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମର ଯଦି ଭାବିନ ଡାଉଟ୍ ଥବ ମାନେ କୋଉଟା ଷ୍ଟେବଲ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କୋଉଟା ଷ୍ଟେବଲ୍ କୋଉଟା ଏସିଡିକ୍ କୋଉଟା ଏସିଡି କୋଉଟା ବେସ୍ କୋଉଟା ଷ୍ଟେବଲ୍ କୋଉଟା ଅନଷ୍ଟେବଲ୍ ତାପରେ କାହାର ଆଇପାକ୍ ନେମିଙ୍ଗ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟଟା କରିଦବ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ କରି ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। କାହିଁକିନା ଇଏ ଏତେ ସୁଜା ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଇନା ଷ୍ଟେବଲ୍ ନଥିବ ଗୋଟେ ଆଲକୋହଲର କୋଷ ଧରିକିନା ଆଇଲା ସିନା କହିଦେଲି ଏଇଟା କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ ସେଇଠୁ ଯଦି ଆଉଥବ କରିଦେବ ଆଉଥିଲେ ତ ଭଲ କଥା ନ ଆସିବ ସମୟ ଅଛି କମେଣ୍ଟଟା କରିଦେବ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହିସାବରେ ଏସିଡ୍ ହିସାବରେ ବେସ୍ ହିସାବରେ ଆଇପାକ୍ ନେମିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଶଟ୍ ହିସାବରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଯାକ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ।